students, we will discuss the interrupt affect instructions. Okay, so first interrupt is disable interrupt. Okay, disable interrupt means the corresponding mnemonic of disable interrupt is DI. Okay, and there is no option, we have to just give DI. Okay, disable interrupt. The interrupt enable flip flop will be reset and all the interrupts except the trap are disabled. So trap interrupt disable, we can use the disable interrupt, that is DI interrupt. Okay, and no flags are affected when we are executing this particular instruction. Okay, and the next one is enable interrupt. So an interrupt enable flip flop is set when we are executing the EI instructions and all the interrupts are enabled. Okay, so no flags are affected and this instruction is necessary to re-enable the interrupt except trap. So we have to disable the interrupt, re-enable, we can use the EI instruction. Okay, so disable interrupt we cannot disable trap. All the interrupts except the trap are disabled. Okay, and by using the EI instruction, that is the EI instruction is necessary to re-enable the interrupts except the trap. Okay, so interrupts and disable we are using the EI instruction, and for enabling the interrupts we are using EI instruction. Clear energy. Okay, in two instruction read interrupt mask. Read interrupt mask RIM instruction. Okay, so this is the multi-purpose instruction that is used to read the status of interrupts 7.5, 6.5, 5.5 and the serial data input bit. Okay, so in the just 8085 instruction set RIM, that is it stands for read interrupt mask. Okay, that is 1 byte multi-purpose instruction and it is used for the following purposes. To check whether RFC 7.5, RFC 6.5 and RFC 5.5 three interrupts masked or allayo in the check function. Okay, and the second one is to check whether the interrupts are enabled or not. Interrupts enabled illayo and the third one is to check whether RFC 7.5, 6.5 or 5.5 interrupts are pending or not. Okay, so any interrupts pending in RIM instruction using and also to perform the serial input of data. Okay, so these are the main functions or purposes of read interrupt mask. First one is to check whether the interrupts RFC 7.5, 6.5 and 5.5 are masked or not, and to check whether the interrupts are enabled or not. The third one is to check whether the interrupts RFC 7.5, 6.5 or 5.5 are pending or not, and the last one is to perform the serial input of data. Okay, so detail 8 bit okay, read instruction to get the status information about the interrupt system. RIM instruction provides the status information about the interrupt system. Okay, and this instruction can be used for serial input of data in UCL. So through this RIM instruction, read interrupt mask instruction, 8085 can know which interrupt is masked, unmasked, etc. Okay, and the contents of the accumulator after the execution of RIM instruction provide this information. Okay, so we will RIM instruction execute accumulator content different purposes analyze. Okay, so the contents of the accumulator after the execution of the RIM instruction provides various information. Okay, so RIM instruction execute and interrupt mask interrupt enable flip flop set interrupt pending serial input data bit we are using the RIM instruction. So, we will RIM instruction execute and we will accumulator read. Okay, so accumulator 80 bit interpret. Okay, so the D0, D1 and D0, D1 and D2 bit. Okay, so these bits D0 high D0, D1, D2 bit high interrupt is masked if bit is 1. So this corresponding bit 1 that corresponding interrupts are masked. Okay, that is RFC 5.5, RFC 6.5 and RFC 7.5 are masked if D0, D1 and D2 are 1. So corresponding bit high
കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്ററപ്റ്റ് എന്താണ്, മാസ്ക് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി D3 ബിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, D3 ബിറ്റിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ D3 ബിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത്, ഏത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് തരുന്നത്, ഇന്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് അത് റീസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ചെക്ക് വെദർ RST 7.5 RST 6.5 5.5 ഒക്കെ മാസ്ക്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാം യൂസിങ് D0 D1 ആൻഡ് D2 ബിറ്റ്. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ അൺമാസ്ക്ഡ് ആണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, മാസ്ക്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഇന്ററപ്റ്റ്സ് ആർ എനേബിൾഡ് ഓർ നോട്ട്, ഇന്ററപ്റ്റ്സ് എനേബിൾഡ് ആണോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് D3 ബിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. D3 ബിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, ഇന്ററപ്റ്റ്സ് ആർ എനേബിൾഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണം. പെൻഡിങ് ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ബിറ്റ്സ് D4 D5 ആൻഡ് D6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ D4 D5 D6 ഈ ബിറ്റുകൾ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് പെൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഇന്ററപ്റ്റ് ഈസ് പെൻഡിങ് ഇഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് ആർ ഹൈ. അതായത് D4 കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ്, ഇന്ററപ്റ്റ് 5.5 പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് D4 ബിറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇനി RST 6.5 പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ് D5 ഹൈ ആയിരിക്കും. RST 7.5 പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ് D6 എന്തായിരിക്കും, ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇന്ററപ്റ്റ് പെൻഡിങ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നത് D4 D5 ആൻഡ് D6 ബിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഇന്ററപ്റ്റ്സ് ആർ പെൻഡിങ് then the corresponding bits will be high. If D4 is high, that means RST 5.5 is pending. If D5 is high, that means RST 6.5 is pending. And if bit D6 is high, that means RST 7.5 is pending. Okay, so നമ്മൾ ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ടു പെർഫോം സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, then the corresponding bit D7 will be high. Okay, so this is the importance of read interrupt mask. Okay, rim instruction നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സെറ്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് മാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ സെറ്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറൻഡ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സെറ്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് മാസ്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് 8085 ഇന്ററപ്റ്റ്സ് 7.5 6.5 5.5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സെറ്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സീരിയൽ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ റീഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാസ്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് മാസ്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ദി അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടന്റ്സ് ആസ് ഫോളോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. So when sim instruction is executed, then the content of the accumulator decides the action to be taken. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, sim instruction execute ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Okay, so for before executing the sim instruction, it is mandatory to initialize the accumulator with the required value. Okay, the meaning and purpose of the various bits of the accumulator when the sim instruction is executed has been depicted below. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്ററിൽ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ, സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ മീനിങ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് വേരിയസ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ വെൻ സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ D0 D1 D2. ഓക്കെ, നമുക്കതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മാസ്ക് ദീസ് ഇന്ററപ്റ്റ്, അതായത് RST 5.5 6.5 7.5 തിരിച്ച് മാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബിറ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് 1 കൊടുക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബിറ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ D0 D1 D2 1 കൊടുത്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററപ്റ്റ് 5.5 6.5 7.5 മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മാസ്ക് സെറ്റ് എനേബിൾ എന്തായിരിക്കണം, ഹൈ ആയിരിക്കണം. ഈ മാസ്ക് സെറ്റ് എനേബിൾ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മാസ്ക് സെറ്റ് എനേബിൾ ഇവിടെ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ 1 കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇന്ററപ്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് RST 7.5 റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിറ്റ് D4 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ RST 7.5 റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, D4 = 1 ആക്കിയാണ്. ഇത് ഡോൺ കെയർ ബിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സീരിയൽ ഡാറ്റേനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ D6 ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സീരിയൽ ഡാറ്റ എനേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് D6 ബിറ്റ്. ഓക്കെ, 1 ആണെങ്കിൽ എനേബിൾ, 0 ആണെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ. ഓക്കെ, ഇത് സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനേബിളും ഡിസേബിളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ SOD യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മൾ സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എല്ലാ ബിറ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓക്കെ, ബിറ്റ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? MSE. ഇതാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇഫ് MSE ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ബീയിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാസ്കിംഗ് ഓർ അൺമാസ്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് ഈ MSE ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അതിനെ മാസ്കോ അൺമാസ്കോ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, in such a case, the least significant 3 bits of the accumulator are not having any useful information. Okay, അപ്പോൾ ഇത് MSE എന്നുള്ള ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്തല്ല നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. Okay, and if MSE bit equal to 1, then the sim instruction is used for masking or unmasking. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മാസ്കിങ്ങും അൺമാസ്കിങ്ങും ചെയ്യണം. അതായത് D0, D1, D2 ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാസ്കിങ്ങോ അൺമാസ്കിങ്ങോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? ഹൈ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ബിറ്റ് ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇഫ് MSE ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ബീയിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാസ്കിംഗ് ഓർ അൺമാസ്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് 3 ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അക്യുമുലേറ്റർ, ഈ 3 ബിറ്റും നമുക്ക് എന്താണ്? ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ. And if MSE bit equal to 1, then the sim instruction is used for masking or unmasking of the index. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് least significant 3 ബിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് മാസ്കിംഗ് ഓർ അൺമാസ്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ബിറ്റ് 2. ഓക്കെ, ഈ ബിറ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ബിറ്റ് 2, that is mask RST 7.5 bit. Okay, this bit is meaningful only if MSE bit equal to 1. ഈ ബിറ്റ്, അതായത് MSE എന്ന് പറഞ്ഞ ബിറ്റ് ഹൈ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താവുള്ളൂ? നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒക്കെ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മാസ്ക് RST 7.5. ബിറ്റ് D2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് മാസ്ക് RST 7.5 and this bit is meaningful only if this bit, that is mask set enable, is high. Okay, and if അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if MSE equal to 1, mask set enable 1 ആണെങ്കിൽ and RST, sorry, that is corresponding bit M7.5 0 ആണെങ്കിൽ that means RST 7.5 is unmasked. If MSE equal to 1 and M7.5 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ that means RST 7.5 is masked. Okay, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാം, ബിറ്റ് 1ലും അതായത് D1 ഉള്ള ബിറ്റും അതുപോലെ D0 ബിറ്റും നമുക്ക് സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് മീനിങ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മാർക്ക് സെറ്റ് എനേബിൾ എന്തായിരിക്കണം? ഹൈ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ D1 എന്നുള്ള ബിറ്റ് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് M6.5 എന്നുള്ള ബിറ്റാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ മാസ്കിംഗ് ഓർ അൺമാസ്കിംഗ് ഓഫ് RST 6.5. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഈ ബിറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? ഫോർ മാസ്കിംഗ് ഓർ അൺമാസ്കിംഗ് ഓഫ് RST 5.5. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാസ്കും ചെയ്യാം അൺമാസ്കും ചെയ്യാം യൂസിങ് സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ട്രാപ്പ് ആൻഡ് INTR cannot be masked or unmasked using സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് INTRനെ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാനോ അൺമാസ്ക് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, യൂസിങ് ദി എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്? സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ട്രാപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാപ്പ് is not allowed to be masked because it is the highest priority unmaskable interrupt. INTR does not need the facility of masking. കാരണം എന്താണ്? Because it is the lowest priority interrupt. Okay, so after the reset of 8085, അതായത് നമുക്ക് INTR ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? INTRന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ INTR എന്ത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ദ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് മാസ്കിംഗ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ്. So after the reset of 8085, RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 interrupts will be in masked condition. Okay, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ MBI A,19H എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. 19 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 0001 1001. ഇറ്റ് മീൻസ് SOD, സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ 0 ആണ്. പിന്നെ സീരിയൽ SDE എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സീരിയൽ ഡാറ്റ എനേബിൾ. സീരിയൽ ഡാറ്റ എനേബിൾ എന്താണ്? 0 ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക RST 7.5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ് 1 ആണ്. പിന്നെ മാസ്ക് സെറ്റ് എനേബിൾ ഹൈ ആണ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാസ്ക് 5.5 എന്നുള്ള RST 5.5ന് മാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബിറ്റ് എന്താണ്? ഹൈ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? നമ്മളെ RST 7.5ന് റീസെറ്റും ചെയ്യും. MSE ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ RST 5.1 എന്ത് ചെയ്യും? അത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ MBI A,19H എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ റീസെറ്റ് RST 7.5 and since MSE
mask set enable is high, it will mark the RST 5.5. Okay, so thank you.